जिंदगी हिम्मत का नाम है, जिंदगी हौसले का नाम है, जिंदगी मेहनत का नाम है। व्हीलचेयर ते बैठा ये नौजवान कार एसी मकैनिक है, इलैक्ट्रॉनिक समान जिन्ना भी उसकी रिपेयर करता है। पर एक समा सी जदों इस नौजवान की मेहनत के सिर के उत्ते इसका परिवार चलता सी। फिर एक समा अजिहा आया कि उस ही परिवार ने इसनूं पिठ दिखा दी। मैं जी बिल्कुल तंदुरुस्त सी, बिल्कुल अपने पैरों ते सीगा। 2006 च मेरे एक्सीडेंट के दौरान मेरे सੱਟ लग गई, जिहदे नाल मेरा छाती तो थोड़ा हिस्सा बिल्कुल डैड हो गया, मतलब नकारा हो गया। मैं 7:30 बजे का डिग्या, मेरे फोन की बैटरी मोबाइल चों निकल के बाहर डिग्गी। मेरे च इन्नी हिम्मत है नहीं सी कि मैं चुक के पा के मैं अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ दस सकां भी मैं डिग गया, मैनू चुक लवांगे। मैं सारी रात 7:30 बजे का शाम का डिग्या। सवेरे 6 बजे कोई मंडी दे विच सब्जी मंडी च कोई बंदा सब्जी खरीद बेचण वास्ते लैके आ रहा सी। जदों बाथरूम कर लगा तो साइकिल खड़ा करके उन्होंने मैनूं देखिया तो मैं उन्होंने इशारा किया भी मैनूं हत्थ ना लगाई, मेरे सੱਟ लग गई आ, इस करके मैं डिग गया रात का, मैनूं हत्थ ना लगाई, मेरे तकलीफ बहुत आ। डॉक्टर ने यह कहता सीगा भी तुसी लै जाओ इनू घर, सेवा ही है दी 2-4 महीने आ बस, खत्म आ बंदा तुहाडा। जदों मेरे एक्सीडेंट दौरान मैनू कहते सी सੱਟ लग गई, तेरा लक टुट गया। मैं सोचा नहीं भी मेरा लक टुटा। जदों मेरी वाइफ मैनू छड्ड के मैनू जिल्ले मैनू इन्नी गल कही भी मैं नहीं रह सकती जां मैं नहीं रहना, असल च मेरा उदों लक टुटा। किवें लगदा सी उदों उम्मीद सीगी भी मैं फिर उही काम दे उत्ते वापस आ जाऊँगा? ਜਦੋਂ मैं बैड ते पै गया, मैं 10 रुपये मंगने ने किसी कोलों भी, तो वो 10 रुपये ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ कोई भी ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਜੇਬੀ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਕਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ एक छोटी जी अनगैली मोटरसाइकिल चलते उत्ते फोन करना सारी जिंदगी के उत्ते लगता भारी पै गया। मेरे वास्ते वैसे बहुत वड्डी ये गलती सी, मैनू फोन मोटरसाइकिल खड़ा करके सुननी चाहिए सी, फोन सुनना चाहिए सी, पर वो जिहड़ा जी मेरी गलती आ, 1 सेकेंड दे विच मेरी जिंदगी का पासा पलटता। सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। जिंदगी की परिभाषा नूं जेकर बयान करा तो जिंदगी हिम्मत का नाम है, जिंदगी हौसले का नाम है, जिंदगी मेहनत का नाम है। तो अज इसे ही जिंदगी के नाल जुड़ी एक होर कहानी तुहाडे रूबरू करन जा रहा। सब तो पहला एक तस्वीर तुहानूं दिखाउणी चाहूँगा। व्हीलचेयर ते बैठा ये नौजवान कार एसी मकैनिक है, इलैक्ट्रॉनिक समान जिन्ना भी उसकी रिपेयर करता है। पर एक समा सी जदों इस नौजवान की मेहनत के सिर के उत्ते इसका परिवार चलता सी। फिर एक समा अजिहा आया कि उस ही परिवार ने इसनूं पिठ दिखा दी। तो डॉक्टरां ने कह दिता कि जिंदगी सिर्फ 2 तो 3 महीने की बची है। किवें फिर उस 2 तो 3 महीने की जिंदगी नूं लंबा खिंचिया, किवें उस संघर्ष के नाल 2-4 हत्थ कीते, किवें अज फिर उस ही किरत दे नाल ना सिर्फ अपना रोज़गार चला रहा बल्कि नौजवानों नूं अजिहे गुर सिखा रहा कि बहुत सारे नौजवान इत्थों काम सीख के विदेशों जाके भी सैटल हो चुके हैं। साडे नाल कमल वीर जी ने गलबात करते हैं। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। पहला तो तुहाडी मेहनत नूं सल्यूट है, बहुत संघर्षमई जिंदगी रही है कहते, और अज फिर उस मुकाम ते हो जिस मुकाम ते एक दिन सफ़र शुरू किया सी जिथे कामयाबी मिली सीगी। तंदुरुस्त सीगे पहला? मैं जी बिल्कुल तंदुरुस्त सी, बिल्कुल अपने पैरों ते सीगा। 2006 च मेरे एक्सीडेंट के दौरान मेरे सੱਟ लग गई, जिहदे नाल मेरा छाती तो थोड़ा हिस्सा बिल्कुल डैड हो गया, मतलब नकारा हो गया।
ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਾਂਡੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਂਡੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੋਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਸੀ, 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਮੈਂ ਜੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਈਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਸੂਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਏਸੀ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 96 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ 2006 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2006 'ਚ ਮੇਰੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਨੂੰ 2013 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਮਲ ਵੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੂਏ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈੱਡ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਘਰ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ ਦੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਆ ਬਸ, ਖਤਮ ਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਊਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ? ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੋਈ 7-8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ। ਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ? ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਦਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਚੇਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਥ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਟ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਸੋਲ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਊਂਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਜੇਬੀ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਕਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20-30 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 20-30 ਰੁਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਟ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਪਾਹਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਧ ਉਰਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਘੁੱਟ ਪੀਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੀਨ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਭਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲ ਬੀਤੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹ ਲਓ ਭਾਵੁਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 1% ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੰਡੇ। ਗੋਪੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਵਿੱਕੀ, ਦਿਲਵਰ ਮੁੰਡਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਟੀ ਜਲੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦਸੂਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਲਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆ, ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੌਪ ਪਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕੇ ਪਾਈ ਆ ਦੁਕਾਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਿਪੇਅਰ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, 4-5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਕਾਰ ਏਸੀ ਦਾ ਔਰ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ, ਰੂਮ ਏਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਡਬਲ ਡੋਰ ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਗੀਜ਼ਰ, ਗੈਸ ਗੀਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਵਗੈਰਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਡਮ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਪਾਤੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਤੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਤੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਐਂਡਲਾ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ, ਯਾਰ ਗੈਸ ਪਵਾਈ, ਗੱਡੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰੂਮ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਕੁਰਪਾਲ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਬੋਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲਾਠੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਆ, ਚੰਗੇ ਪਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਮਲ ਵੀਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੈਸ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਹਨ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਖਾਧੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿਖਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਮਲ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ? ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 98721 35385 ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਆ। ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਕਾਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, 2 4 5 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਮਲ ਵੀਰੇ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਖਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਆ। ਜੇ ਜੀਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਮਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਲ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਕੜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੋਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ, ਪਿੰਡ ਬੇਰਸ਼ਾ।